mind? For you, isn't it? Yes, ma'am. Okay. So the first unit is dedicated for women empowerment. So children, what is women empowerment? What do you mean by the term women empowerment? What is women empowerment? Why we need to empower women? Are they weaker section? Or what is the word meaning of empowerment? Nobody. What is it actually? Empowerment. What does it mean? Yeah. We don't need any Malayalam translation. We just need the meaning in English. What is empowerment? സ്ത്രീകരണം. Yeah, that is the translation, no? How we can express that word in English itself? Hmm. Somebody is telling this, isn't it? Yeah, that is correct. Giving power to women. Empowerment means giving power to. So why we need to give power to women? Are they weak? Or is there somebody who is more strong than women? What is the concept behind women empowerment? Giving women equal rights with men. Women equal rights. Are they denied equal rights now? In some And places, yeah, in some places, women are totally denied the equal rights. But our constitution promises that, in spite of sex, that is male or female, we are provided equal freedom. But the society denies giving freedom to women or deny equal freedom for women in certain sector of the society. Not only in certain sector, most of the sector, we can see that a difference when we check the history of whole world past 10 years. Now the scene is somewhat different. Women are enjoying equal status, at least 90 percentage. But still there are areas where women are denied equal freedom. So what is the importance of giving power to women? That is the thing that we are going to discuss in this unit. Women in our society are enjoying a secondary kind of freedom. That is why they are denied this kind enjoying. They are not enjoying. Actually, the society is preventing her from enjoying this kind of freedom. Now, children, tell me the areas where we see that difference. You are a woman, so you should keep aloof. That kind of thing that you faced in your life for the past 16 or 17 years. Both boys and girls can tell us. Girls might have faced it and boys might have seen it. So you are free to say your comment. So tell me, what are the areas that women need empowerment? Tell me. Socially, Socially, women are denied. What situation you think it is? Socially, women are denied. That is true. In your home, if there is a girl child and boy child, do you face any difference there from the attitude of your parents, or in the education system, or in the marriage system, or in the job system, or anywhere? Where have you seen it, and would you mind explaining it? Yeah.
Somebody commented, Fatima Nawaz commented that she has seen it in job. Yeah, system there we can face that a difference physically compatible or physical works we give more preference to men, thinking that women are not eligible for such physically demanded jobs, isn't it? There we can see the difference. That is quite true. Any other situation? നമ്മളെ നാട്ടിലും നമ്മളെ വീട്ടിലും yeah. Ma'am, എഡ്യൂക്കേഷന്റെ there is കാര്യം less എടുക്കാം. women in politics, right? There is no woman CM in Kerala, right? Everyone Yeah. is men. Yeah, women leaders are very low, or women members in politics are very low when compared to men, even though the population is equal 50-50, but still we can see many less in number. Women are less in number as political leaders. One Indira Gandhi, one Gauri Amma is there, but we have got lots and lots of men leaders. Why it is so? Yeah, we have got clear discussion about it. Any other area? ഇത്രയും 98 ആളാണ് ഇതുവരെ ഉള്ളത്. അതില് ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഇത് അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. സ്ത്രീകൾ എംപവർ ചെയ്യപ്പെടണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ആർക്കും തോന്നിയിട്ടില്ല? എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഫീൽഡിൽ എന്തെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? സ്ത്രീകൾക്ക് അതായത് സ്ത്രീകള് മുൻപന്തിയിലേക്ക് വരുന്നില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡ്? In higher education. ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ 60 കുട്ടികളുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ അതിലൊരു കുട്ടി ചിലപ്പം ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു മെക്രാണി എന്നൊക്കെ വിളിക്കും. പണ്ട് നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അങ്ങനെയാണ്. കുട്ടി ആ മെക്കിൽ ഒരു പെണ്ണാണുള്ളത്, അത് മെക്രാണിയായി. ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 60 ആൺകുട്ടികളായിരിക്കും. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മെക്കാനിക്സ് ഫീൽഡിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ കുറവ് വരുന്നു? അവിടെ അവർക്കറിയാം ഫിസിക്കലി ആയിട്ടുള്ള കുറെ ടാസ്കുകൾ, കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന് സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു പൊതു മിഥ്യാധാരണ സമൂഹം വെച്ച് പുലർത്തുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. സോ ആക്ച്വലി by the end of this whole block, you will understand that we don't need any empowerment for women. What we need is social awakening. That is the need of the hour. Women are brilliant. Women are physically capable. Women are brave. Women have got all the qualities that the time demands. But the thing that lacks, the society prevents her from doing it. If a woman is coming as a leader, the society will think that you are a woman. Think you are a woman. Think. Don't rush out like that. Don't show so much anger. You are a woman. You are a woman. That notion is there. That notion should be changed from the mentality of the society. That is called as social awakening. So we can have such discussion later on. In this block, you have got 4 chapters for your detailed reading. The first chapter is called as the 3 L's of empowerment. The 3 L's of empowerment is a speech by Christine Lagarde, the first lady finance minister of France. The second chapter is a poem by Catherine Tynan. The poem is titled as Any Woman. Any Woman is a sweet, simple poem. It has got different levels of reading. And in any level, it will reach in one point, that is the love of mother, the dedication of mother. What a mother is to the whole family.
how we can sum up the role of woman inside the family. That is a very sweet poem, very simple poem, easy to understand. But the thing is that we need to explain more. And we are quite sure that we find no words, or our explanation will never stop when we start explaining the love of our mother, isn't it? So that is quite easy for you. നമ്മൾ അനുഭവിച്ച ഏക സത്യമാണ് നമ്മുടെ അമ്മയ്ക്ക് നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹം. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ എന്തിനോ വേണ്ടി ആ ഒരു നമ്മളോടുള്ള ഏറ്റവും ആത്മാർത്ഥമായ, ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും സിൻസിയറായ ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അമ്മയുടേതാണ്. അപ്പൊ ആ അമ്മ ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കാത്രീൻ ടൈനൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു പോയമാണ് എനി വുമൻ. മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മാച്ച് ബോക്സ് എന്നതാണ്. മാച്ച് ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആശാ പൂർണ ദേവി, ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡ് വിന്നറാണ് ആശാ പൂർണ ദേവി. അവരുടെ ഒരു ബംഗാളി റൈറ്റർ ആണ് ആശാ പൂർണ ദേവി. റീസെന്റ്ലി ഡൈഡ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു 4-5 years back. Actually, as soon as the book was introduced, 2015 or 16, ആ ഒരു ടൈമിലാണ് അവര് മരിച്ചത്. ഈ ബുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് 2015 അപ്പൊ അന്ന് അവരുടെ ആ ഒരു സ്റ്റോറി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അവരുടെ ആ ഡെത്ത് ഉണ്ടായത്. അവരുടെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ റൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബംഗാളിലെ വുമൺ റൈറ്റേഴ്സിന്റെ ഇടയിലെ പയനിയർ ആണ്. She is a pioneer as a woman writer in Bengali literature, very fluent in English too. And she describes about the middle class issues. The middle class woman issues are there in the chapter Matchbox. It is a very sweet novel. Actually, in the last exam, that means your seniors, അവർ എഴുതിയ എക്സാം പേപ്പറിൽ നിറയെ മാച്ച് ബോക്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാച്ച് ബോക്സ് ആണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെയും മാച്ച് ബോക്സ്, പിന്നെ അഞ്ചാമത്തെ, പിന്നെ ഏഴാമത്തത്. ഒരു മാച്ച് ബോക്സ് എക്സാം ആയിരുന്നു അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം അത്രയും അതിനകത്തുനിന്ന് ചോദിച്ചു ചോദ്യങ്ങൾ, അത്രയും കണ്ടന്റ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ്. ഒരുപാട് തലങ്ങളിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന, നല്ല രസമായിട്ട് പോകുന്ന. നമുക്ക് എടുക്കുമ്പം നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാം. എനിവേ ഇറ്റ് വാസ് വെരി much attractive for the Christian sector last year. So the next chapter, the fourth chapter, is Horigallu. Horigallu is another story. Actually, it belongs to the genre called anecdote. Okay, anecdote by Sudhamurthy is actually a techie. She is a teacher for MTech students. She was in Wipro. She completed her MTech. So she is a techie. But in spite of her profession, she is a good writer, good narrator who is able to narrate her life-based issues very much actively, without making the reader feeling tired. Her style of writing is very impressive. She, in this particular chapter, Horigallu, Sudhamurthy described two different stages of her life. One as a commemoration from her childhood life, and the second one as a story regarding the life during her techie field. That means when she was working in Wipro or any other multinational company. So her two incidents from her life, she has clubbed it into one because of some similarity. We can see what it is when we discuss that particular chapter. So these are the 4 chapters of your block, Woman Empowerment. We can see that these chapters are very much interesting. Women empowerment is the issue that we face now too. It was there for when we check the status of any nation, whole world, for the past 10, 100, 50 years, 10 or 100 or 50 years, we can see the issue prevails there and then.
and it is now also. But there is a graph level has changed from it has got decreased actually. When we think about our past days, we can see that woman was actually under the foot of man. But now she is little bit able to stand up. And now what we demand is we want her life to be running or active like man. We don't need any inferiority or any superiority. We means what feminism demands is only equality. Men should be equal to women, and woman should be equal to man. Nobody is superior, nobody is inferior. For that, what we have to do? That is the thought of this particular block. Women need empowerment. God has not denied her equal intelligence or beauty or anything like that. She is as capable of men. Physically, mentally, she is as capable as men. But we are denying her certain freedom. And due to that denial, her whole life is actually in the mud well. So we need to empower her we have to lift her up from that deep well. We have to give her equal position. Now, Aravind just told that there are no such women leaders. We have got one Indira Gandhi, or one Gauri Amma, or one Tantrika Kumara Tunke, but we need many more. Why women are away from taking leadership? Just take the issue of your classroom. If I ask you to become a leader for our English class, who will be ready to take that task? എത്ര പേര് മുന്നോട്ട് വരും? നമ്മൾ ഈ 180 ആളുള്ള ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരു ലീഡറെ വേണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെ മുന്നോട്ട് വരും? ആരൊക്കെ വരിക? ആരും വരൂലേ? എല്ലാരും ഉറങ്ങണോ? ആരുമില്ല. അപ്പൊ ആണെന്നും പെണ്ണെന്നും ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ല, ആരുമില്ല. ഗേൾ ഓർ ബോയ്, ഞാൻ പാർഷ്യാലിറ്റി കാണിക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് രണ്ടും ഒരേ മാതിരിയാണ്. രണ്ടും വേണം. രണ്ടും ഉണ്ടായാലേ പൂർണ്ണത ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഒരാള് നല്ലത്, ഒരാള് ഹുദ റെഡിയാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഹുദ വന്നു, ഒരു ഹുദ ഒരു ഷഹാന വന്നു, വൈഷ്ണവ് ഓക്കെ ല്ലോ. 106 കുട്ടികളാണ് ഇപ്പൊ അതിൽ കാണുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള അത്രയും ആളുകള് മുന്നോട്ട് വരാത്തത് എന്താണ്? വരണ്ടേ? ഒരു ചെറിയ മോട്ടിവേഷന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റു പലരും വരാതിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണവും അതാണ്. They are not motivated. Why we are keeping ourselves behind? We need to move forward. Nobody is planning to go back to our life. We are actually planning to have a faster run in our life. If we need to run fast, we ourselves should take the initiative. Nobody will be there to pull us. Just like when we were in our childhood days, our parents will be there with us constantly to pull us up when we fell down, or they will be there to, you have studied the chapter of seagull, isn't it? അപ്പൊ അങ്ങനെ ആരും നമ്മളെപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഇട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണം. നമ്മുടെ ലൈഫാണ്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ ലൈഫ് ലോങ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുള്ളൂ. അതിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കണം എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം. അല്ലാതെ അവസരങ്ങൾ നമ്മളെ തേടിയില്ല. ഞാൻ പെണ്ണാണ്, ഞാൻ ആണാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് പുറകോട്ട് നിന്നാൽ ആ നിൽക്കലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ലൈഫ് ലോങ്. അപ്പൊ വുമൺ ലീഡേഴ്സ് വരാത്തതിന്റെ കാരണവും അതാണ്.
ഇനി സ്ത്രീകളുടെ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മളെല്ലാവരെയും വീട്ടുകാര് പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞയക്കില്ലായിരുന്നു. എന്തിനാ പെൺകുട്ടികളെ പറഞ്ഞയക്കണമെന്ന്, അവസാനം അടുക്കളപ്പണി പഠിക്കാനല്ലേ, അത് ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചോളൂ എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റൈലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതൊന്നുമല്ല. ഹയർ സെക്കൻഡറി വരെ എന്ന് ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നു, വുമൺ ആർ ഏബിൾ ടു ഹാവ് പ്രോപ്പർ എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഒരുവിധം എല്ലാ പാരന്റ്സും കുട്ടികളെ +2 വരെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എന്താണ്? ആഫ്റ്റർ ദാറ്റിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാല്, many parents think that if she gets admission nearby my home, she can go. And if it is outside the district, or even if it is outside the district, or outside your taluk, or outside your state, or outside the country, or anything like that, there will be less chance for a girl child to get an education. But if it is for a boy, we will allow him. Doesn't it? That is the difference. So higher education opportunities are limited for women now also. So that is actually the trouble. Last day I saw that one girl, different scenes are there, but recently I remember it, that is why I am narrating it. A girl of your age, that means she completed 18 but still learning in your +2 classes, got married. So അതിനൊരു എന്താ പറയാ, അങ്ങനെ ഉണ്ടായോ, എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്താലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കാനല്ല പറഞ്ഞത്, അതൊരു ആവേശമായിട്ട് എടുക്കാനല്ല പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ ഒരു വുമൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയുടെ സകലമാന ഒരു പെൺകുട്ടി എന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ആസ്വദിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ കുടുംബം എന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം തലയിലേറ്റാൻ ബാധ്യസ്ഥയായ ഒരു കുട്ടി, ആ കുട്ടിയുടെ കുട്ടിത്വം ആസ്വദിക്കാൻ ആ കുട്ടിക്ക് കഴിയണില്ല. അതിന്റെ മുന്നേ the parents are letting her. That is a difficult scene for that growth of the child. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് വുമൺ എംപവർമെന്റ് വേണ്ടത്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ, അല്ലെങ്കിൽ 18 അല്ലെങ്കിൽ 20 കഴിഞ്ഞാലും 25 കഴിഞ്ഞാലും 30 കഴിഞ്ഞാലും 40 കഴിഞ്ഞാലും ഒക്കെ പിന്നെ ഒരു ലൈഫേ ഉള്ളൂ. സോ ആ ഒരു ലൈഫില് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ മാക്സിമം നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആക്ച്വലി 18 to 22 ഉള്ളിലാണ്. അതായത് മെന്റലി ആയാലും ഫിസിക്കലി ആയാലും എല്ലാം ഒരു കുട്ടി, ഒരു ആണായാലും പെണ്ണായാലും 18 to 22 ആണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ മെന്റൽ ഫിസിക്കൽ ഗ്രോത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത്. അതെന്താ വെച്ചാല് മെന്റലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതുവരെ we neither belong to the category called adult nor to the category called children. ചില സമയത്ത് നമ്മളോട് നമ്മുടെ പാരന്റ്സ് പറയാറുണ്ട്, ഇനി കുട്ടികളെ നിർത്താനായിട്ടോ. അതേ പാരന്റ്സിനെ നമ്മൾ വലിയ ഇഷ്യൂസിൽ എന്തെങ്കിലും ഇടപെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിയാണ്, വലിയൊരു വർത്താനം പറയണത് പറയണ്ട എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ കൺഫ്യൂഷനായി, ഞാൻ കുട്ടിയാണോ ഞാൻ അഡൽറ്റ് ആണോ? അപ്പൊ ആ ഒരു ചേഞ്ച് നമ്മളിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത്, വി ആർ ഗ്രോയിങ് എന്നുള്ളൊരു ചേഞ്ച് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട് നമ്മൾ അഡൽട്ട്ഹുഡിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് 18 to 22. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മെന്റലി മെച്യൂർ ആകുന്നത്. മെന്റലി നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോങ് ആവും, ഡിപ്പെൻഡഡ് ആവാതെ സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രായമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ ഏർലി മാരേജസ് ഒരു വിലങ്ങ് തടി തന്നെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 18 വയസ്സ് ഒരു കുട്ടി +2 തോറ്റു, അവിടെ വിദ്യാഭ്യാസം നിർത്താൻ പാടില്ല. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് അവർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ they will be able to empower. അങ്ങനെയാണ് വുമൺ എംപവർമെന്റ് വരുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഒരേ മാതിരി പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല. എല്ലാവരും ഡോക്ടേഴ്സും എഞ്ചിനീയേഴ്സും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ജോലികളൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെയ്യണ്ടേ? അപ്പൊ എന്തായാലും പഠനം ഒരു തോൽവി കൊണ്ടോ കല്യാണം കൊണ്ടോ പെൺകുട്ടികൾ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിനൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇനി വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവരുടെ ലൈഫിന് വേണ്ട ഏർണിങ്സ് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അവർ ഡിപ്പെൻഡഡ് ആവില്ല. ഒരു 100 രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരാളുടെ മുന്നിൽ കൈ നീട്ടേണ്ട ഒരു ഗതികേട് അവർക്ക് വരാതിരിക്കാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു മന്ത്ലി 2000 അതൊക്കെ മതി. അതിനുള്ള ഒരു ഏർണിങ്സ് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അതെന്തായാലും ടൈലറിങ് ആണെങ്കിൽ ടൈലറിങ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി, ഒരു വൊക്കേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേണിംഗ് അവർക്ക് നിർബന്ധമായും കൊടുക്കണം എന്നതാണ്
ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ചേഞ്ച്, അത് നിങ്ങൾ പെൺകുട്ടികളായാലും നിങ്ങൾ ആൺകുട്ടികളായാലും നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആൺകുട്ടികൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഒരു വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ്, ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിട്ട്, ഇഫ് ദേ ആർ ഏബിൾ ടു ലേൺ, ലെറ്റ് ദം ലേൺ. And if they are not having that capacity, give them some vocational training that will be helpful for her whole life sake. At least for their daily needs, അവർക്ക് ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും. So that is quite important. And children, one more thing, ഒരു 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ന് ചെയ്യാം. അതാണ് വുമൺ എംപവർമെന്റിന് വേണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം. പലരും പെൺകുട്ടികളായാലും പാരന്റ്സ് ആയാലും ഒക്കെ വിചാരിക്കുമോ ഓളിന് വേണമെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിൽ പഠിച്ചോട്ടെ. അതൊന്നും നടക്കില്ല. ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ ചെയ്യും. സോ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഈ വുമൺ എംപവർമെന്റ് സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് നമ്പർ 1. ഓക്കെ, പിന്നെ രണ്ടാമത്തതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. അതും നിർബന്ധമാണ്. വിത്തൗട്ട് job or without becoming an earning member of the family, women will not be able to get any empowerment. ഒരു എംപവർമെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല. എന്താ ഉണ്ടാവുക? അപ്പൊ നമ്മളുടെ പലരുടെയും അമ്മമാര് ഹൗസ് വൈഫ്സ് ആയിരിക്കും, അല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയും, അമ്മയ്ക്ക് എന്താ ജോലി? ജോലിയൊന്നുമില്ല, അമ്മ വീട്ടിലുണ്ട്. ജോലിയൊന്നും ഇല്ല അമ്മയ്ക്ക്? രാവിലെ 4 മണിക്കും 5 മണിക്കും 6 മണിക്കും എഴുന്നേറ്റ് അടുക്കളയിൽ കയറുന്ന അമ്മ ചെയ്യുന്ന ജോലിയുടെ 10-1 നമ്മളിൽ ആരെങ്കിലും ചെയ്യാറുണ്ടോ? അതായത് നിങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ വേറെ ആരെങ്കിലും അമ്മ ചെയ്യുന്നത്ര ജോലി ചെയ്യണ്ടോ? എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? അമ്മയ്ക്ക് ജോലിയൊന്നുമില്ല, അമ്മ വീട്ടിലുണ്ട്. അമ്മ വീട്ടിലെങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? അമ്മ അങ്ങനെ വീട്ടിലിരുന്നാൽ നല്ല രസമുണ്ടാവും, നമ്മളെല്ലാ കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കൂലേ? Actually my mother is not a housewife, but still I know the pain of a housewife. എൻ്റെ അമ്മ ഒരു വർക്കിംഗ് വുമൺ ആണ്. അപ്പം എനിക്ക് അതിന്റെ എല്ലാ പെയിനുകളും, വർക്കിംഗ് വുമന്റെ എല്ലാ പെയിനുകളും ഞാൻ കണ്ടു വളർന്നതാണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ അതിന്റെ പ്ലഷർ ആണ് നമ്മൾക്ക്. അത് നമ്മുടെ ആ ഏർണിംഗ് മെമ്പർ ആവുന്നതിന്റെ പ്ലഷർ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഹൗസ് വൈഫ് അമ്മ ചെയ്യുന്ന ജോലി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ആ 5 മണി തൊട്ടിട്ട് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നു. അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പാത്രങ്ങളിലാക്കി തരുന്നു. ആ പാത്രങ്ങളിലാക്കി തരുന്നത് നമ്മൾ ബാഗിൽ എടുത്ത് വെച്ച് തന്നിട്ട് നമുക്ക് ചായ എടുത്ത് തന്ന് അത് കഴിപ്പിച്ച് നമ്മളെ പറഞ്ഞയക്കുന്നു. അതായത് കുട്ടികളെയും ഹസ്ബൻഡിനെയും ഒക്കെ പറഞ്ഞയക്കുന്നു. പറഞ്ഞയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആണോ? ഇല്ല. പിന്നെയും അവർക്ക് ഒരുപാട് പണികളുണ്ട്. അടിച്ചു വാരുക, തുടയ്ക്കുക, അലക്കുക, ഇതെല്ലാം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വൈകുന്നേരം ഒരു 4 മണിയാവും. വൈകുന്നേരം 4 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ്? അടുത്ത ട്രിപ്പ് തുടങ്ങാനായി, മക്കൾ വരാനായി, ഹസ്ബൻഡ് വരാനായി, അവർക്കുള്ള ചായ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നു. തിരിച്ചു വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം എടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ഉണ്ടാക്കുക? ഇന്ന് നേരം പൊളത്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഇതാ ഉണ്ടാക്കിയത്, നിങ്ങൾ ഇത്ര നേരമായിട്ട് ഇതെനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ? ഈ കറി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഇതെന്താണ് ഒരു രസമില്ല, എന്താ അതിലിതാ മുടിനാരിടാ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനം, ചേകരിത്തുപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും വേണ്ട, ഒരു പൊടി, ഒരു കറുത്ത പൊടി, അതിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ അമ്മമാരോട് എത്ര മോശമായിട്ട് പറയാറുണ്ട് ഇല്ലേ? നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് ഇതാ ഉണ്ടാക്കിയത്, വെറുതെ ഇരിക്കായിരുന്നു, ആ സാധു അന്ന് ഇരുന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇന്ന് നമ്മളിൽ നിങ്ങളെ പറയണ്ട, നമ്മളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അമ്മ ഒരു വർക്കിംഗ് വുമൺ ആണ്, എനിക്ക് ഇതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നില്ല, ഞാനത് കണ്ടിട്ടില്ല. എൻ്റെ അമ്മ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഇതും ചെയ്യണം, ഇതിൽ ഓഫീസ് ജോബും ചെയ്യണം, അങ്ങനെയാണ് വർക്കിംഗ് വുമൻസിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അയ്യോ ഞാൻ ജോലിക്ക് പോവാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ ഞാൻ പോയിട്ടേച്ച് പോകാൻ പറ്റുമോ? അത് പറ്റില്ല. അവരവരുടെ ഫാമിലിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് ജോലിക്ക് പോകുന്നത്. രണ്ടും ഡബിൾ വർക്കാണ് ഒരു വർക്കിംഗ് വുമൺ. അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുന്ന നമ്മുടെ അമ്മേനോട് എപ്പോഴെങ്കിലും, അമ്മേ ഇന്ന് എൻ്റെ സ്കൂളിലേക്ക് തന്നുവിട്ട ഭക്ഷണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ എന്നോട് അന്വേഷണം പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, താങ്ക് യു ഫോർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ്, അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? എന്റെ ഷർട്ടിൽ ഇന്നൊരു അഴുക്കുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ എന്ന് വഴക്ക് പറയാതെ, എന്റെ ഷർട്ടിൽ നിന്ന് നല്ല
വൃത്തിയായിട്ട് അലക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, നല്ല ഇസ്തിരിട്ട മാതിരി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റീവ് കമന്റ് അമ്മേനോട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടോ? ഇത്രയും വർക്ക് ലോഡും പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് മെന്റൽ സ്ട്രെസ്സുമാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അത്രയും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവി നമ്മളെ ചുറ്റുവട്ടത്തൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഒരാൾക്കും ഇങ്ങനെ വർക്ക്ഹോളിക് ആവാൻ കഴിയില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ് വുമന്റെ മെന്റൽ ഫിസിക്കൽ പവർ. നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ഓഫീസിൽ പോകുന്ന അച്ഛനാണ്. അച്ഛൻ പോകുന്നതിന്റെ മുന്നേ ഇത്രയും ജോലികൾ ചെയ്തു, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബാഗിലേക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ വെച്ച് തന്ന് അമ്മ വർക്കിംഗ് വുമൺ ചെയ്യുന്ന അതേ ഒരു വർക്കിംഗ് വുമണായ അമ്മയും ഇതേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ ഓഫീസിൽ പോകുന്നത്. ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് വീണ്ടും വൈകിട്ടത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു, നിങ്ങളുടെ കൂടെ പഠനത്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പുരുഷന്മാരായിരുന്നെങ്കിൽ 2 ദിവസം കൊണ്ട് അവർക്ക് മടിക്കില്ലേ? 3 ദിവസം കൊണ്ട് മടിക്കില്ലേ? കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ഇത് ചെയ്തിട്ടും സ്വന്തം മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു അമ്മയും ഇന്നേ വരെ പരാതി പറയാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അവര് മെന്റലി ഒരുപാട് എംപവേർഡ് അല്ലേ? അവരല്ലേ മെന്റലി സ്ട്രോങ്, അവരല്ലേ ഫിസിക്കലി സ്ട്രോങ്, അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? നിങ്ങളൊരു എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടിരിക്കുകയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എന്താ അഭിപ്രായം? ലൈവ് ക്ലാസ് ആയപ്പോ ഒട്ടും ലൈവ് അല്ലാതെ ആയോ നിങ്ങള്? സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ്. അപ്പം നമ്മൾ വുമൺ എംപവർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതില് what we mean is they are empowered. Just think about them. Just share your love for your parent, your mother. Give her a solace. Don't make her a laughing stock in front of others, saying that she has got no job, she is a housewife. Instead of that, try to tell that my mother is a housewife. She is not only working for 8 hours, she is working for 24 hours a day for the whole family. Her dedication is seen in my empowerment. I am so and so because of my mother. അതാണ്. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മെന്റാലിറ്റിയിൽ ഒരു മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം വുമൺ എംപവർമെന്റ് എന്ന ഇഷ്യൂ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, വുമൺ എംപവർമെന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എസ് എഴുതാൻ വരും, ഷോർട്ട് നോട്ട് എഴുതാൻ വരും, 2 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും, യുവർ ഒപ്പീനിയൻ എഴുതാൻ വരും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു സാധനത്തിന് ബേസ് ചെയ്ത് വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനൊരു വിത്തുപാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചർച്ച നമ്മൾ ഇടുന്നത്. മനസ്സിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കണു. I hope you are listening and you have to keep it in mind. The responsibility of women. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പുരുഷന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം. ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുരുഷൻ വളരെയധികം ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമുള്ളവനാണ്, അവന്റെ ഷെൽട്ടറിലാണ് ഹോൾ ഫാമിലി. അതെന്താ സ്ത്രീക്ക് ഉത്തരവാദിത്തല്ലേ? കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ലേഖനം വായിച്ചു ഞാൻ. പ്രശസ്തനായ ഒരു സംവിധായകനാണ്. ആ സംവിധായകനും അയാളുടെ ഭാര്യയും അയാളുടെ മകളും, ഒരു മകള്, ചെറിയ കുട്ടി, 6th-ലോ 7th-ലോ ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി, അവരും അടങ്ങുന്ന ഒരു ഫാമിലി. അപ്പം ഈ അമ്മ അന്ന് രാവിലെ കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോയതാണ്. സ്കൂളിൽ പോയി വൈകിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ പോകണം. അപ്പൊ അമ്മ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അച്ഛനോട് പറയുന്നുണ്ട്, മോളെ സ്കൂള് വിടാനായേ, പോവാനായേ. അപ്പം ആ ഒരു സമയമായപ്പോ ഏകദേശം 4 മണിയായപ്പം അയാൾ ബൈക്ക് എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് പോയത്. അപ്പൊ അമ്മ വിചാരിച്ചു മകളെ കൂട്ടാൻ പോയതാവും. കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞ 10 മിനിറ്റ് 20 മിനിറ്റിന്റെ ദൂരമേ ഉള്ളൂ. 1 മണിക്കൂറായിട്ടും കുട്ടീനെ കാണാനില്ല, അച്ഛനെയും കാണാനില്ല. അപ്പൊ ഈ അമ്മയൊന്ന് അച്ഛനെ വിളിച്ചു നോക്കി, അല്ല മോളെ കൂട്ടിയിട്ട് എന്താ എത്തിക്കാണാത്തത്? ഇവിടെ? അയ്യോ മോളെ കൂട്ടാൻ ഞാൻ മറന്നല്ലോ, അയ്യോ ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ? മോളെ 4 മണിക്ക് ഇയാള് പോയിരിക്കുന്നത് ഇയാളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ചിറ്റാറ്റിന്റെ എന്തോ ലൈറ്റ് ഇഷ്യൂ, അതിനുവേണ്ടി പോയതാണ്. മകളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാനുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം മറന്നുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ എന്തായിരിക്കും, ആ കുട്ടി ആ സ്കൂളിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് എത്രയോ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു, സ്കൂളിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവോ? ഇല്ലേ? അങ്ങനെ. അപ്പൊ ആർക്കാണ് ഉത്തരവാദിത്തം ആക്ച്വലി ഉള്ളത്? ഫാമിലിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ചാർജ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതും പുരുഷനാണെങ്കിൽ കൂടി ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഏരിയാസില്
man failed to perform the responsibility. ആ മദർ എന്ന എലമെന്റ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പാമ്പർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണോ? ഒരാൾ സുപ്പീരിയർ അല്ല, ഒരാൾ ഇൻഫീരിയർ അല്ല. മാൻ ഇൻഫീരിയർ എന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല, വുമൺ ഇൻഫീരിയർ എന്നും പറയണില്ല. പക്ഷെ രണ്ടുപേരുടെയും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ഫാമിലി. രണ്ടുപേരും ഈക്വൽ ആണ്. അതിൽ ഒരാൾ സുപ്പീരിയറും അല്ല, ഒരാൾ ഇൻഫീരിയറും അല്ല. അപ്പൊ ആ വുമണിന് ആ ഒരു ഈക്വൽ സ്റ്റാറ്റസിലേക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് സോഷ്യൽ അവൈക്കനിങ് ആണ്. ആ സോഷ്യൽ അവൈക്കനിങ് നിങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് സാധ്യമാക്കാൻ കഴിയും എന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോക്ക് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാം. നിങ്ങളെ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകള്, അതായത് നിങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന സ്ത്രീകൾ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു ബോയ്സ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ആ ഒരു എംപവർമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് അത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു കൂട്ടം ഫാമിലികളായി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സൊസൈറ്റിയായി, ഒരു കൂട്ടം സൊസൈറ്റികൾ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കൺട്രി തന്നെ ആയി മാറും. അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ ആ മാറ്റം വരുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ we can think about a change in our whole nation. So be the part of the change. Okay. So anybody having similar issues or thoughts to share? ഇതൊരു വൺ മാൻ ഷോ ആയി മാറുന്നതിനോട് നമുക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. എനിബഡി ക്യാൻ ഷെയർ യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ്, യുവർ വ്യൂസ്. ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ലൈവ് ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ കുട്ടികൾ തകർക്കും. കുട്ടികൾ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യാറുണ്ട്, ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും ഇല്ല, നിങ്ങൾ ഇത് ഓണാക്കിയിട്ട് ടി വി കണ്ടിരിക്കുകയാണോ? എന്താ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ലേ? ആക്ച്വലി 160 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. ആരുമില്ല. എന്താ ഭദ്ര പറയാനുള്ളത്? വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുക? വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്, മഴ പെയ്തുകൊണ്ട് നെറ്റ്. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ അടിക്കാൻ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് അല്ലേ? ഞാൻ മൈക്ക് ഓഫ് ആക്കി നോക്കാം, പറയാൻ പറ്റുമോ നോക്കൂ. നിങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ഇന്ന് എന്തായാലും അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയിരിക്കുക. അമ്മയ്ക്ക് ഒരു സന്തോഷം കൊടുക്കുക. അതായത് ഇങ്ങനെ തന്നെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയ കറി നല്ല രസമാണ്, അത്രേ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ചെറിയ കമന്റ് മതി അവർക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സന്തോഷം. അതാണ്. അല്ലാതെ ഈ നേരത്തിന് നാഴികയ്ക്ക് 100 വട്ടവും അവരുടെ കുറ്റം, ആ കറിയിൽ പുളി കൂടുതലാ, മറ്റേ എൻ്റെ അമ്മ എന്ത് നന്നായിട്ട് കറി ഉണ്ടാക്കും, ആ ബിരിയാണിക്ക് എന്ത് ടേസ്റ്റ് ആണ്, എന്താ നമ്മുടെ അമ്മ നമ്മൾ പുറത്ത് ഹോട്ടലിന് എത്ര ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല, അതിലൊരു എലമെന്റ് മിസ്സിങ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും. പുറത്ത് നിങ്ങൾ എത്ര ടേസ്റ്റ് ഉള്ള പാരഗൺ ഹോട്ടലിലെ ബിരിയാണി ആണെങ്കിൽ ശരി, അതിലൊരു എലമെന്റ് മിസ്സിങ് ആയിരിക്കും. അത് നമ്മളുടെ അമ്മയുടെ സ്നേഹമാണ്. ആ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് മിക്സ് ചെയ്ത ഭക്ഷണമാണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതെന്ന് തിരിച്ചറിയുക. അത് നഷ്ടമാവുന്നതിന്റെ മുന്നേ അതിന്റെ വാല്യൂ മനസ്സിലാക്കുക. എല്ലാം നമുക്ക് കണ്ണുള്ളപ്പോ കണ്ണിന്റെ വില അറിയില്ല നമ്മൾ പറയില്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് അതെല്ലാം നല്ലതാണ്. എത്ര മോശമായതും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് ഭയങ്കര മഹനീയമായിട്ട് നമ്മൾ ചിത്രീകരിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥക്ക് വക വരുത്തരുത്. നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ഇരുന്നിട്ട് അമ്മ ചെയ്തു തരുന്ന നല്ലതിനെ എല്ലാം അമ്മയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. അത് അവർക്കൊരു 100 കോടി രൂപ കിട്ടുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അവരത് ആഗ്രഹിക്കണമില്ല. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ച് നല്ല നിലയ്ക്ക് എത്തിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ശമ്പളം കിട്ടിയിട്ട് വേണം എനിക്കൊന്ന് ഉല്ലസിക്കാൻ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന അമ്മമാർ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുന്നത് കാണാനാണ് അവർ. അല്ലേ? പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ്, നിങ്ങളിൽ പലരും ഇപ്പൊ നേരത്തെ ലീഡേഴ്സ് ആയിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ വരും എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം ഒരു 4-5 ആൾക്കാർ വന്നു. ബാക്കിയുള്ള അത്രയും ആൾക്കാർ പിറകോട്ട് നിൽക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്?
ലീഡർക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടാവും, എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണോ? അയ്യോ ഞാൻ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുക, അതാണോ? എന്താ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം? ആ 5 ആളല്ലാത്തവരുടെ why they are keeping themselves aloof from the mainstream? Why it is so? അതില് നിങ്ങൾ വെറുതെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഉത്തരം അടിച്ചു തന്നാൽ മതി. 5 ആൾക്കാരല്ലാത്തവര്. Why you are keeping yourself aloof from the mainstream of the society? What is the reason that pushes you back? ആർക്കില്ല റീസണോ? നമുക്കിപ്പോ ഇത് വീഡിയോ ക്ലാസ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് എടുത്തു കഴിയും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ക്ലാസ് ആവണം, ലൈവ് ക്ലാസ്സിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണത്. ഇത് നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം വേസ്റ്റ് ആണ്, ഒരുപാട് കണ്ടന്റ് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആവുകയാണ്, ഒക്കെ ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതുണ്ടായിക്കോട്ടെ, ഇംപ്രവൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കിക്കോട്ടെ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ചിറ്റ് ചാറ്റ് ഫോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 minute in English. That itself will create great magic in your life that we actually understood for the past 50 days of our spoken English program. There are people from that group here too. If you wish, we can call them. They will describe what is the impact of having chit chats in English. അതാണ് ആക്ച്വലി അതിന്റെ റീസൺ. ആ ഒരു പ്രീ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക്. അയ്യോ ഞാൻ പറഞ്ഞ നീ തെറ്റുവോ, അയ്യോ മോശമാവോ, ഇന്ന ആൾക്കാരെന്താ വിചാരിക്കുക, പ്രീ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ്. നമുക്കിങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും വിചാരിച്ചോട്ടെ, ആളുകളെ വിചാരങ്ങൾ നിർത്താൻ നമുക്ക് പറ്റുമോ? നമ്മുടെ വിചാരങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ലേ ചില സമയത്ത്, അല്ലേ? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒച്ചോ അത് പറയേണ്ടിയിരുന്നില്ല, അന്നേരം അത് ആ സ്പോട്ടിൽ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു പോയതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാ മറ്റുള്ളവരുടെ വിചാരങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? Let them think what they wish to think. Nothing is going to change in your whole life if others are thinking some negative. Let them think it. അതൊന്നും നമ്മൾ മെൻക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ മെന്റൽ ഗ്രോത്ത് ആണ്. ആ മെന്റൽ ഗ്രോത്തിന് മാക്സിമം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വുമൺ എംപവർമെന്റിന്റെ ബ്ലോക്കിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് 3 L's ഓഫ് എംപവർമെന്റ് ആണ്. അതിനകത്ത് ഈ ഒരു 2-3-4 കാര്യം ഇനിയും കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാത്തത്. റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരേ കാര്യം തന്നെ വേണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. സോ ചിൽഡ്രൻ, ടെൽ മീ ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ഹാവ് യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വിത്ത് യു? ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കിട്ടിയ ആൾക്കാരുണ്ടോ? ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാര് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ആവുമ്പോഴേക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വേണം ഇംഗ്ലീഷ്. കാരണം വെറുതെ ഒരു ഇതേമാതിരി 1 month ഷോ നടത്തിയിട്ട് പോവാനല്ല, ടെക്സ്റ്റ് അതിനോടൊപ്പം വായിക്കണം. പണ്ടത്തെ മാതിരി ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ മാതിരി ഞാൻ ഇന്ന് കണ്ടാഞ്ഞി ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണുന്ന പരിപാടിയല്ല. നമ്മൾ തന്നെയാണ് അതിനകത്ത്. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 4 ചാപ്റ്റേഴ്സ്, അതായത് 3 L's ഓഫ് എംപവർമെന്റ്, എനി വുമൻ, മാച്ച് ബോക്സ്, ഹൊറിഗല്ലു. ഇതിനകത്ത് 3 ചാപ്റ്ററും ഞാൻ തന്നെയാണ് എടുക്കുക. 3 L's മാച്ച് ബോക്സും ഹൊറിഗല്ലു. എനി വുമൻ മാത്രം AR സാറാണ് എടുക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ ദിവസങ്ങൾ കാണും, കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡിസ്കഷൻസ് നടത്തും. നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ചോദ്യം ചോദിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് സമയം കിട്ടും, സന്ദർഭം കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് നിർബന്ധമാണ്. ടെക്സ്റ്റ് ഇപ്പൊ തന്നെ വായിച്ച് അതിനോടൊപ്പം പോയേ പറ്റൂ. ഫസ്റ്റ് ഇയറിന്റെ എക്സാം ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം, പക്ഷെ ഇത് വായിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു 10 minute മാക്സിമം മതി. അത് നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഇയർ പഠിച്ച് ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ച് ആ ഒരു അതിന്റെ ബോറിങ്ങിന്റെ ഇടയിൽ രസമായിട്ട് വായിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്, നല്ല രസമായിട്ട് പോകുന്ന ബ്ലോക്കുകളാണ്.
അപ്പം അതുകൊണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ചത്തേക്ക് സംഘടിപ്പിക്കുക. ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ PDF ഞാൻ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ PDF ഉള്ള ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ 3 L's of Empowerment എന്നതിന്റെ പ്രിന്റ് ഔട്ട്, ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ മാത്രം മതി. അപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമല്ലോ. അതെങ്കിലും നിർബന്ധമായി എടുക്കുക. ഇന്ന് സാറ് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് മാക്സിമം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടും. അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മസ്റ്റാണ്. അത് പുതിയ മേടിക്കണം എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയണില്ല. പഴയ ബുക്ക് ആരുടെങ്കിൽ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അതായാലും മതി. കഴിഞ്ഞ 2015 തൊട്ടിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഏത് സ്കൂളിൽ എവിടെയാണെങ്കിൽ +1 പഠിച്ച ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവും, +2. അങ്ങനെ അവരുടെ അടുത്ത് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് മേടിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമായും പുതിയതിന് ഓർഡർ ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ഓർഡർ ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. പിന്നെ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബോധം വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പിന്നെ കിട്ടില്ല. ഇനി അതല്ല നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് PDF ഞാൻ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയാലും മതി. പക്ഷെ അതിന് കുറച്ചും കൂടി ചാർജ് കൂടുന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്തായാലും പ്രിന്റ് മെറ്റീരിയൽ കയ്യിൽ വേണം. ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിലുണ്ട്, ഞാനത് നോക്കി വായിക്കാറുണ്ട്. ആ ന്യായം വേണ്ട, ഈ റീഡിങ് വേണ്ട. ഓക്കെ, ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത സാധനം കയ്യിൽ വെച്ച് വായിക്കണം. എന്നാലേ നിങ്ങൾ വായിക്കുള്ളൂ, എന്നാലേ അത് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ, എന്നാൽ മാത്രമേ അത് വായന പൂർണ്ണമാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വേണം. ഒരു നോട്ട്ബുക്ക്, കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ നോട്ട്ബുക്കിന്റെ ഏതെങ്കിലും നോട്ട്ബുക്ക് ബാക്കി പേജ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അത് മതി. ഓക്കെ, ഒരു അൺറൂൾഡ് ബുക്ക്, അൺറൂൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരയില്ലാത്ത ബുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുക്കുക. നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് അടുത്ത ദിവസം വരുമ്പം എഴുതി കൊണ്ടുവരേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാണ്. അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ഇത് എഴുതിയിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് വരിക. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്: a speech on women empowerment. ഇത് എങ്ങനെയാ അറിയോ? നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതുക. നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ നോട്ട് എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം. ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും. അവര് കൃത്യമായിട്ട് ആ നോട്ടിലുള്ള ഫസ്റ്റ് പേജിൽ എ സ്പീച്ച് ഓൺ വുമൺ എംപവർമെന്റ് എനി ഒക്കേഷൻ യു ലൈക്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ വിഷ്. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് വല്ലാതെ നമ്മളതിൽ തൂങ്ങുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് സ്പീച്ച് ഓൺ വുമൺ എംപവർമെന്റ് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക്. അടുത്ത ടൈം ടേബിൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദിസ് ഇസ് എ പെർമനന്റ് ടൈം ടേബിൾ. സോ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ ആയിരിക്കും. ആ നോട്ട്ബുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഫോട്ടോ അയച്ചു തരിക. അല്ലാത്തവരുടെ പേര് ഞാൻ ഇതിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയും. പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും റെഡി ആയിട്ട് വരിക. ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് വായിച്ചാൽ മതി. ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് ആലോചിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ലെങ്കിൽ we can leave. Okay.